So today we will discuss introduction to waveguide. We are going to discuss this point today. That is 1.3 point of your first unit, that is types of waveguide, rectangular, circular waveguide. In this point, we have to discuss the different types of waveguide, rectangular, circular, then propagation of wave in rectangular waveguide. rectangular waveguide मधून वेव्हचं प्रोपॅगेशन कसं होतं ते आपल्याला बघायचंय. Then reflection of wave from a conducting plane. Suppose we have incident the electromagnetic wave on conducting plane, then what will happen? How that wave will behave? Will it get reflected back, or will it enter into that medium? So that we have to discuss. Okay. Then what are the dominant mode of operation? The dominant mode खूप important असतो to transmit or to propagate the wave from the inside the waveguide. The dominant mode is very important. Then the parallel plane waveguide. Suppose there are multiple plane waveguides are there, then how this electromagnetic wave will propagate through that waveguide? हे पण आपण discuss करायचे. In cutoff wavelength, okay, what are the different parameters of the waveguide? Okay, cutoff wavelength, cutoff frequency, group velocity, phase velocity, and a simple numerical based on these parameters. Okay, this much topic we have to discuss in our 1.3. So this is somehow it will take some time to discuss these points. So first of all, we will discuss different types of waveguide, that is rectangular, circular. First of all, introduction to waveguide. Now, what is waveguide? Waveguide, the name itself indicates its meaning. Wave means it is electromagnetic wave. Okay, and guide means which shows the direction. Okay, which gives the path, which channelize the wave. त्याला म्हणायचं गाईड. म्हणजे जो वेव्हला गाईड करतो, वेव्हला एका पर्टिक्युलर डायरेक्शनने घेऊन जातो. कुठल्या वेव्हला? तर पर्टिक्युलरली मायक्रोवेव्हला. मायक्रो इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह, इज अ पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह एक्सटेंडिंग फ्रॉम 0.3 gigahertz to 300 gigahertz. 0.3 gigahertz to 300 gigahertz is the microwave. Okay, micro is a part of electromagnetic wave. But generally, when we transmit the electromagnetic signal, that is microwave signal, from waveguide, then we consider the frequency from 0.3 gigahertz to 100 gigahertz only. Okay, आपण 0.3 to 100 gigahertz पर्यंत त्याचा सिग्नलच त्यामधून ट्रान्समिट करतो वेव्हगाईड मधून. म्हणजे जो मायक्रोवेव्ह सिग्नलला एका पर्टिक्युलर डायरेक्शननी घेऊन जातो, प्रोपॅगेट करतो, त्याला म्हणायचं वेव्हगाईड. So the prime need of the communication system is the transportation of electromagnetic energy over a distance with minimum possible loss. हे आपलं गोल आहे कम्युनिकेशनचं, की आपल्याला काय करायचंय, आपली कुठलीही इन्फॉर्मेशन असेल ती जनरली फिजिकल फॉर्मॅटमध्ये असते. ऑडिओ असेल, पिक्चर असेल, टेक्स्ट असेल, लाईट असेल, टेम्परेचर, प्रेशर, कुठल्याही प्रकारची आपली इन्फॉर्मेशन कुठल्याही फॉर्ममध्ये असू शकते. ओके, सो वी हॅव टू transmit that information from one place to another place, provided that these two places are situated at a long distance from each other. मग अशा केसमध्ये आपल्याला काय करायचंय, जो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल किंवा जे आपला इन्फॉर्मेशन ट्रान्समिट करायची आहे, तर ती आपण एनी वन ऑफ द 3 फॉर्मॅट मध्ये जनरली ट्रान्सफर करत असतो. वी नो दॅट वी कॅन ट्रान्समिट अवर इन्फॉर्मेशन इन एनी वन ऑफ द 3 फॉर्मॅट. यू माइट बी knowing about it. So first format is, generally we transmit it as a electrical signal through electric cable. बरोबर आहे. आपण इलेक्ट्रिक वायर किंवा इलेक्ट्रिक केबल मधून काय करतो, इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रान्समिट करतो, किंवा आपण लाईट सिग्नल ट्रान्समिट करतो. इन द फॉर्म ऑफ लाईट वी ट्रान्समिट अवर सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाईट थ्रू फायबर ऑप्टिक केबल. ओके, फायबर ऑप्टिक केबल और ऑप्टिकल फायबर केबल वी कॅन से. फायबर ऑप्टिक केबल, फायबर ऑप्टिक केबल मधून आपण लाईटच्या फॉर्म मध्ये सिग्नल ट्रान्समिट करतो, केबल मधून आपण इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रान्समिट करतो. अँड थर्ड वन इज द we transmit signal in the form of electromagnetic wave through air or free space. Air or free space. Free space means vacuum, means above the atmosphere. Okay, free space. So these are the 3 forms of signal transmission: electric signal through cable, light signal through fiber optic cable, and electromagnetic wave through air or
फ्री स्पेस. ओके, पण जनरली दिस इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक, आता हे जे दोन मोड ऑफ ट्रान्समिशन आहेत, इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू केबल, लाईट सिग्नल थ्रू फायबर ऑप्टिक केबल, याला वायर्ड कम्युनिकेशन म्हणतात. These are called as wired communication or line communication. Okay, wired or line communication. You have already studied it in your principle of electronic communication course. आणि जो थर्ड आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह, जो एअर किंवा फ्री स्पेस मधून जातो, त्याला आपण वायरलेस कम्युनिकेशन म्हणतो. कुठलं म्हणतो आपण त्याला? वायरलेस. जसं आपण टीव्हीचे सिग्नल रिसिव्ह करतो, रेडिओ सिग्नल रिसिव्ह करतो, त्यानंतर आपण मोबाईल कम्युनिकेशन करतो, सॅटेलाइट कम्युनिकेशन करतो, ते दीज आर द वायरलेस कम्युनिकेशन. तिथे कुठल्याच प्रकारचं वायर इन्व्हॉल्व नाहीये. ओके, व्हाईल ट्रान्समिशन ऑफ द सिग्नल. तो वायरलेस किंवा त्याला रेडिओ कम्युनिकेशन पण म्हणतात, वायरलेस और रेडिओ. ठीक आहे. सो हे 3 फॉर्म आहे सिग्नल ट्रान्समिट करण्याचे. पण आपण हा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नलचा जो मायक्रोवेव्ह पोर्शन आहे, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल स्पेक्ट्रम आपण बघितलेला आहे, त्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रमचा एक मायक्रोवेव्ह पोर्शन असतो, एवढा पोर्शन जो 0.3 GHz टू 300 GHz पर्यंत एक्सटेंड असतो. ओके, सो तो जो मायक्रोवेव्ह रिजन आहे, वी कॅन ट्रान्समिट दिस सिग्नल थ्रू अ पर्टिक्युलर होलो मेटॅलिक पाईप ऑल्सो, अँड दॅट होलो मेटॅलिक पाईप इज कॉल्ड एज वेव्हगाईड. होलो म्हणजे पोकळ, मेटॅलिक म्हणजे मेटलचा बनलेला, आणि पाईप म्हणजे पाईप सारखा. त्याचा शेप रेक्टेंग्युलर असू शकतो. इट्स शेप माइट बी रेक्टेंग्युलर लाईक दिस, माइट बी सर्क्युलर like this, or might be elliptical like this. It may have any 3 forms: rectangular, circular or elliptical. Shape कुठलाही असू शकतो त्याचा. So generally here we will consider rectangular waveguide in this topic, because circular elliptical waveguides are not the part of your syllabus. The analysis of the circular waveguide is difficult than rectangular waveguide. ओके, सो दिस इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हचा जो काही मायक्रोवेव्ह पोर्शन आहे, हा आपण वायरलेस ट्रान्समिट करतोच त्याला, सॅटेलाइट कम्युनिकेशनसाठी, मोबाईल कम्युनिकेशनसाठी. ओके, बट वी कॅन ट्रान्समिट दिस सिग्नल थ्रू द होलो मेटॅलिक पाईप ऑल्सो, दॅट इज कॉल्ड एज द वेव्हगाईड. The prime need of communication system is the transportation of electromagnetic energy over a distance with minimum possible loss. Minimum possible loss म्हणजे काय, की सिग्नल ट्रान्समिट करत असताना त्याचा कमीत कमी लॉस झाला पाहिजे. आता आपल्याला माहिती आहे ऍटमॉस्फिअर मध्ये बऱ्याच प्रकारचे फॅक्टर्स असतात, त्यामुळे काय होतं, आपली जो ट्रान्समिटेड सिग्नल आहे, त्या ट्रान्समिटेड सिग्नलचा लॉस होतो. मग तो लॉस आपल्याला कमी करण्यासाठी आपल्याला काही मेथड्स अडॉप्ट करावे लागतात. ओके, काही टेक्निक्स अडॉप्ट करावे लागतात. तर त्यामध्येच एक टेक्निक म्हणजे ही ट्रान्समिशन ऑफ द सिग्नल थ्रू वेव्हगाईड आहे. ओके, मिनिमम पॉसिबल लॉस साठी आपण वेव्हगाईडचा यूज करणार, कारण की वायरलेस सिग्नल जेव्हा आपण ट्रान्समिट करतो तेव्हा त्याचा खूप लॉस होतो सिग्नलचा, बिकॉज सिग्नल जेव्हा वायरलेस जातो तेव्हा इट कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ एव्हरी फॅक्टर्स इन द ऍटमॉस्फिअर. ओके, मग त्याला मॅनमेड नॉईस असेल किंवा ऍटमॉस्फेरिक नॉईस असेल किंवा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉईस असेल, सगळ्या प्रकारचे नॉईस त्या सिग्नल मध्ये ऍड होतात, त्या सिग्नलला अफेक्ट करतात, सो दॅट दस द क्वालिटी ऑफ दॅट सिग्नल गेट डिग्रेडेड. सिग्नलची क्वालिटी काय होते, डिग्रेड होते, म्हणजे खराब होते. Two conductor transmission line like coaxial cable is a metallic waveguide that can transfer electromagnetic energy over a frequency ranging between few tens of kilohertz to few tens of gigahertz. काही tens of kilohertz म्हणजे सपोज 10 to 99 जनरली किलोहर्ट्ज किंवा फ्यू टेन्स ऑफ गिगाहर्ट्ज, या रेंज मध्ये जी फ्रिक्वेन्सी आहे, या फ्रिक्वेन्सी रेंज मधला जो काही मायक्रो किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल आहे, तो आपण ट्रान्समिट करू शकतो एका मेटॅलिक वेव्हगाईड थ्रू. सो मेटॅलिक वेव्हगाईड आर इनइफिशियंट फॉर हाय फ्रिक्वेन्सीज. जे मेटॅलिकचे वेव्हगाईड असतात ते हाय फ्रिक्वेन्सीसाठी इनइफिशियंट असतात, जशी फ्रिक्वेन्सी वाढली तर ते इनइफिशियंट असतात ड्यू टू एक्सेसिव्ह लॉस. ओके, एक्सेसिव्ह लॉस मुळे काय असतं, ते इनइफिशियंट असतात फॉर हाय फ्रिक्वेन्सी. सो फॉर हाय फ्रिक्वेन्सी dielectric waveguide like optical fibers for optical spectrum, microwave waveguides for microwave range are to be used. सगळ्यात बेस्ट कम्युनिकेशन जर कोणी विचारलं आपल्याला की विच इज द बेस्ट कम्युनिकेशन, ज्यामध्ये खूप कमी लॉस असतात, ब्रॉडबँड सर्व्हिस भेटते,
हाय स्पीड भेटते तो दॅट इज द ऑप्टिकल कम्युनिकेशन. विच कम्युनिकेशन? ऑप्टिकल. कारण की ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जनरली इट हॅपन्स in the form of light. Light signal gets transmitted from one place to another. तर ते लाईट सिग्नलची जी काही फ्रिक्वेन्सी आहे ती खूप जास्त असते, मायक्रोवेव्ह पेक्षा पण जास्त असते. ओके, सो ऑप्टिकल सिग्नल जेव्हा आपण फायबर ऑप्टिक केबलून ट्रान्समिट करतो मिनिमम लॉस असतात, त्यानंतर स्पीड जास्त असते, बिकॉज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द ऑप्टिकल सिग्नल इज व्हेरी हाय दॅन मायक्रोवेव्ह सिग्नल. त्यासाठी आपण जनरली ऑप्टिकल फायबर केबल यूज करतो. आणि सपोज आपला सिग्नल लाईट नसेल, ओके, ऑप्टिकल नसेल, तो ऑप्टिकलच्या जस्ट बिलो आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक मायक्रो रिजन मध्ये आहे, त्याला आपण वेव्हगाईड मधून ट्रान्समिट करतो. ओके, microwave waveguide is a hollow metallic tube. This is the definition. Microwave waveguide is a hollow metallic tube of rectangular or circular or elliptical in shape. काय ती hollow metallic tube आहे, already I have discussed. In waveguide the electric and magnetic fields are enclosed within it. आता इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक म्हणजेच काय, इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक यामध्ये दोनही प्रकारचे सिग्नल असतात, इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक. तर त्यामुळे त्या सिग्नलला काय म्हणतात, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक. ओके, सो इट हॅज इलेक्ट्रिक प्लस magnetic signal. So in waveguide the electric and magnetic fields are enclosed within it, so no power is lost through radiation. Okay, the power loss radiation through होत नाही, कारण की तो जो सिग्नल आहे तो एनक्लोज्ड केलेला असतो, तो एका पर्टिक्युलर पाईप मधून ट्रान्समिट केलेला असतो, त्याच्यामुळे तो लॉस होत नाही. ओके, so this is the shape of this circular waveguide. You can see it. This is the elliptical waveguide, elliptical in shape, elliptical waveguide, and this one is the rectangular waveguide. And we have to study rectangular waveguide in this course. This is not in our syllabus. We have to discuss rectangular waveguide. This is rectangular in shape. Since microwave waveguide are normally air filled, so there is a negligible dielectric loss and small power loss. So there is a negligible dielectric loss and small power loss as heat in walls of waveguide. काय असते यामध्ये, वेव्हगाईड इज होलो मेटॅलिक पाईप, म्हणजे त्यामध्ये तो एअर असते, एअर फीड वेव्हगाईड आहे. आणि जे डायलेक्ट्रिक मेटल मीन्स दोन प्लेटच्या मध्ये असणारा, दोन इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग प्लेटच्या मध्ये असणारा जे काही मटेरियल आहे, किंवा ज्याला आपण डायलेक्ट्रिक मटेरियल म्हणतो. इथे काही एअर आहे, ओके, आणि एअर असल्यामुळे इथे कमीत कमी लॉसेस होतात, बिकॉज द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट ऑफ एअर इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 1, कमी असतो, 1 असतो. सो त्यामुळं जे दोन मेटलच्या मध्ये जर एअर असल्यामुळं इथे डायलेक्ट्रिक लॉसेस काय असतात, कमी असतात, आणि पॉवर लॉस पण कमी असतो ड्यू टू हीट इन द वॉल्स ऑफ द गाईड. त्या गाईडच्या वेव्हगाईडच्या वॉल्सचे हीट कमी जनरेट होते, त्यामुळे त्याचे पॉवर लॉस पण कमी होते. ओके, then first we will see rectangular waveguide. Now we will discuss rectangular waveguide. Propagation of wave in rectangular waveguide. Now how the wave will propagate through rectangular waveguide, that we will discuss. Rectangular waveguide is a hollow metallic tube with a rectangular cross section. काय तो hollow metallic tube आहे, पोकळ मेटलचा एक ट्यूब आहे, पाईप आहे, with a rectangular cross section. त्याचा क्रॉस सेक्शन कसा आहे, rectangular in shape. Here you can see the diagram of this rectangular waveguide. It has width A and height B. त्याला width काय आहे, हे हा एक hollow metallic pipe आहे, हा you can see here, and this is called as the, जी त्याची width आहे, it is denoted by letter small a and height is denoted by letter small b. Okay, provided that a is always greater than b. Okay, so the height of the length of a is always greater than length of b. Generally हे जे इक्वेशन असते,
हे असं असते ए इज इक्वल टू ट्वाइस बी. A is equal to twice B. This is generally the equation or relation between width of the waveguide and height of the waveguide. Okay. आणि ही वेवगाइड नंतर मग पुढे कंटिन्यू असते. ठीक आहे. सो यू गॉट इट. ऍट एक्स ऍक्सिस हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये एक ए असतो आणि एक्स वाय ऍक्सिस म्हणजे व्हर्टिकल प्लेन मध्ये बी असतो. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर वेवगाइड. Commonly used rectangular waveguide have an aspect ratio b by a of approximately equal to 0.5. बघा b by a is approximately 0.5. आता a is b by a is equal to 0.5 म्हणजे a is equal to काय 2b. Okay. Commonly used rectangular waveguides have an aspect ratio b by a of approximately 0.5. Means a should be twice that of the b. The physical dimension of the waveguide determine the cutoff frequency for each mode. आता याचं फिजिकल डायमेन्शन डिसाइड करणार आहे की कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी किती राहील. जर फिजिकल डायमेन्शन याचं जर वाढलं तर कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी चेंज होते. फिजिकल डायमेन्शन जर कमी झालं तर कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी पण काय होते कमी होते. सो वेवगाइडच्या डायमेन्शनवर त्यामधून प्रोपॅगेट होणाऱ्या सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी कट ऑफ वेव्हलेंथ डिसाइड होत असते. द वॉल्स ऑफ द वेवगाइड have infinite conductivity and medium is an ideal dielectric having permittivity epsilon, permeability mu and conductivity 0. Walls of the waveguide have infinite conductivity. Infinite conductivity means it will not carry current. Conductivity infinite means okay. It is an ideal dielectric. हे काय आयडियल डायइलेक्ट्रिक आहे हॅव्हिंग परमिटिव्हिटी एप्सिलॉन. त्याच्या परमिटिव्हिटी म्हणजे इट इज इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टंट असतो. प्रत्येक मटेरियलची एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी असते, एक मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी असते. सो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जी असते त्याची डायइलेक्ट्रिकची एखाद्या डायइलेक्ट्रिक मटेरियलची त्याला एप्सिलॉन म्हणतात. याची मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी जी असते त्याला म्यू म्हणतात, परमिएबिलिटी म्हणतात. आणि त्याची जी कंडक्टिव्हिटी असते म्हणजे करंट कॅरी करण्याची त्याची कॅपेबिलिटी त्याला एप्सिलॉन म्हणतात. आणि दॅट इज 0. The dominant mode in rectangular waveguide is the mode having lowest cutoff frequency or highest cutoff wavelength. आता हे तुम्हाला जेव्हा आपण नेक्स्ट टॉपिक घेऊ डॉमिनंट मोड काय असतो तेव्हा हा पॉइंट तुम्हाला समजेल. The dominant mode in particular waveguide is the mode having lowest cutoff frequency. म्हणजे कमीत कमी सगळ्यात कमी कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी ज्या सिग्नलची असते त्याला काय म्हणायचं डॉमिनंट मोड ऑफ ऑपरेशन. म्हणजे त्या फ्रिक्वेन्सी पेक्षा जर सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी कमी असेल तर सिग्नल हा वेवगाइड मधून ट्रान्समिट नाही होऊ शकत. त्याला म्हणायचं कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी. आणि तो जो ती जी मिनिमम फ्रिक्वेन्सी असते ती ज्या मोडला भेटते आपल्याला त्याला म्हणायचं डॉमिनंट मोड. इन रेक्टँग्युलर वेवगाइड TEM मोड डज नॉट एक्झिस्ट. TEM म्हणजे ट्रान्सव्हर्स इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक. ट्रान्सव्हर्स इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक मीन्स व्हॉट? इलेक्ट्रिक सपोज इलेक्ट्रिक सिग्नल इन electric parameter in x axis, magnetic in y axis. So this is magnetic, and suppose direction of propagation is perpendicular to all. This is direction of propagation. If this direction of propagation is perpendicular to magnetic and electric component, then this wave is called a transverse electromagnetic wave. And this transverse electromagnetic wave cannot be propagated through this waveguide. The transverse electromagnetic wave I will show you on Google. त्याला TEM वेव्ह म्हणतात. TEM वेव्ह. See here you can see TEM wave. Suppose you can take this. बघा इथे इलेक्ट्रिक फील्ड आहे आणि इथे एक मॅग्नेटिक आहे. आणि ट्रान्समिशन हे दोन्ही वेव्ह जे आहेत इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्ड या एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत. इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर आणि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ही या दोघांनाही परपेंडिक्युलर आहे.
त्याला ट्रान्सव्हर्स इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह असं म्हणतात. व्हॉट इट कॉल्ड? ट्रान्सव्हर्स इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक. हे बघा, रेड कलर जे दिसते दॅट इज सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्ल्यू कलर दिसते दॅट इज अ मॅग्नेटिक फील्ड, आणि जी वेव्ह ज्या डायरेक्शन प्रोपॅगेट होते, ट्रान्समिट होते, ती या दोघांना परपेंडिक्युलर आहे. त्याला काय म्हणायचं? TEM वेव्ह. डायरेक्शन ऑफ वेव्ह प्रोपॅगेशन इज इन दिस Z डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक component in X direction, magnetic component in Y direction, and direction of propagation in Z direction. So all the three components are mutually perpendicular to each other. Such wave is called as transverse electromagnetic wave, TEM wave, and such a format of the electromagnetic wave cannot be propagated through waveguide. Okay. For rectangular waveguide, dominant mode is TE10. रेक्टँग्युलर वेव्हगाइड मध्ये जो डॉमिनंट मोड असतो TE10 मोड असतो, तो आपण समोर बघणार आहे, त्यामुळे डोंट गेट कन्फ्युज इन दिस. वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन अवर अपकमिंग टॉपिक्स. ओके. आता सपोज हा अँटेना आहे, आणि या अँटेना वरून काय केलं आपण? सिग्नल ट्रान्समिट केलाय. तो सिग्नल वेव्हगाइड मध्ये असं इथे इन्सिडेंट होईल, परत रिफ्लेक्ट होईल, परत इन्सिडेंट होईल. ओके. आपण जर सपोज हा जो फेज अँगल आहे, इन्सिडेंट अँगल, हा जर परत आपण चेंज केला, तर वी कॅन फाइंड द मल्टिपल झिगझॅग पॅटर्न इन दिस वेव्हगाइड. ओके. हाय फ्रिक्वेन्सी जर असेल तर सिग्नलची वेव्हलेंथ कमी असते, तर सिग्नल असा ट्रान्समिट होईल. मीडियम फ्रिक्वेन्सी जर असेल तर सिग्नल वेव्हगाइड मधून असा ट्रान्समिट होईल. आणि सपोज लो फ्रिक्वेन्सी असेल, म्हणजे वेव्हलेंथ कमी असेल, तो सिग्नल विल ट्रान्समिट थ्रू दिस वेव्हगाइड इन लाईक दिस मॅनर. सो दिस इज द पॅटर्न ऑफ सिग्नल ट्रान्समिशन थ्रू द वेव्हगाइड. इट ट्रान्समिट्स इन द झिगझॅग मॅनर. सिग्नल आपण इन्सिडेंट केला की तो प्लेट वरून रिफ्लेक्ट होतो आणि वरच्या प्लेटवर जातो, तिथून रिफ्लेक्ट होतो, खाली येतो, इथून रिफ्लेक्ट होतो, वरती जातो. सो इन्सिडेंट अँड रिफ्लेक्शन कंटिन्युअसली टेक्स प्लेस, अँड आवर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह propagates in zigzag manner through the waveguide. Okay. And figure shows the direction of propagation of two different electromagnetic waveforms in different frequency being radiated into the waveguide. O-ray shows the direction of propagation. Angle of incidence and angle of reflection of waveguide varies in size with the frequency of input energy. जशी आपण frequency change करणार, the incident आणि reflection angle हा vary होणार. The cutoff frequency in a waveguide is a frequency that causes angle of incidence and reflection to be perpendicular to the walls of the guide. Cutoff frequency, cutoff wavelength आपण upcoming topic मध्ये बघणार आहे. Till then you don't get confused in this. If the frequency is below the cutoff frequency, the wave fronts will be reflected back and forth across the guide and no energy will be conducted down the waveguide. Cutoff frequency पेक्षा जर सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी कमी असेल तर ती इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एनर्जी किंवा मायक्रो एनर्जी त्या वेव्हगाइड मधून ट्रान्समिट होणार नाही. The velocity of propagation of the wave along the waveguide is less than the velocity through the space. वेव्हगाइड मधून प्रोपॅगेट होणारी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एनर्जी आहे, मायक्रो एनर्जी, त्याची वेलोसिटी स्पेस मधून ट्रान्समिट होणाऱ्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हची वेलोसिटी पेक्षा काय राहील? कमी राहील. This lower velocity is caused by zigzag path taken by the wave front. Already I have discussed, it will transmit in the zigzag manner. Which is this pattern? It is a zigzag pattern. Zigzag pattern. Okay. So now reflection of waves from conducting plane. Here we will discuss angle of incidence, angle of reflection, then parallel polarization. So this topic we will discuss in our next lecture. Up till now, if you have any doubts regarding this, you can ask.